सबैजनालाई नमस्कार। म आइबिएसए पोक्लिवा सेक्रेटरी आशिष अधिकारी आज पनि उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो सेसन भर्चुअल कन्फरेन्स इन रेबिज कोलाबरेट भ्याक्सिनेट को दोस्रो दिनमा रहेका छौँ हामी र आज हाम्रो सेसनमा स्पिकरहरूको रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर सचल प्रकाश श्रेष्ठ, who is also the former treasurer of IBSA Nepal, and Miss Usha Khatri, who is currently executive committee member of IBSA Pakliawa. So, Sachal Prakash Shrestha ज्यूले आज प्रेजेन्ट गर्नुहुने टपिक रहेको छ सिल्भ्याटिक साइकल अफ रेबिज key to eradication, and Miss Usha Khatri will present about the journey of IBSA Pakliawa events with motive to eliminate rabies. हाम्रो यस भर्चुअल एक हप्ते लामो रेबिज विक प्रोग्राम लाई सपोर्ट गर्नुभएको छ भेटनरी टिचिङ हस्पिटल आइएस पक्लिवा, प्रोभिन्स नम्बर 5 नेपाल भेटनरी एसोसिएसन प्रोभिन्स नम्बर 5, वेफेयर नेपाल, हिमालयन एनिमल रेस्क्यु ट्रस्ट तथा स्नेहा केयर। हाम्रो मेडिकल पार्टनरको रूपमा हुनुहुन्छ फाइट एएमआर र यो प्रोग्रामलाई को-अर्गनाइज गर्नुभएको छ रोटरी क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगरले। आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ, भर्चुअल कन्फरेन्सको आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ र यो हाम्रो एक हप्ते लामो प्रोग्राम आज जारी रहन्छ र भोलि पनि हुनेछ। पर्सि हाम्रो प्यानल डिस्कसन हुन्छ। आजको हाम्रो स्पिकरहरू को इन्ट्रोडक्सन मैले गरिसकेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अब केही ढिला नगरिकन म डाइरेक्टली आजको हाम्रो फर्स्ट स्पिकर मिस्टर सचल प्रकाश श्रेष्ठ, who is also the former treasurer of IBSA Nepal. I would like to hand over the mic for him. सचललाई हेलो सुनिरहेछ हजुर? हजुर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि म प्रेजेन्ट गरिदिउँ? ठिकै छ, म स्क्रिन शेयर गर्छु होला आशिष। हस् हुन्छ। हेलो हेलो आशिष, सबै सुनिएको छ? सुनिएछ, गो अन। हजुर, अनि स्क्रिन पनि शेयर भएको छ होला आशिष? सब छ। हुन्छ, इट्स फाइन। Okay. Good afternoon, everyone. Hello, I'm Sachal Prakash Shrestha, a recent graduate from IS Paklihawa. And Ashish, if there is any technical difficulties during presentation, you can please tell me, okay? Okay. Okay. Good afternoon, everyone again. And today I'm here to present about sylvatic cycle of rabies, key to eradication. First of all, I would like to thank IBSA Paklihawa, who have presented me with this opportunity to share some knowledge on the topic of rabies. IBSA Paklihawa has been a dear family of mine, and I feel immense pleasure to share this stage today. Now, without any further delay, I would like to start my presentation on sylvatic cycle of rabies, key to eradication. Rabies. Rabies is not an unfamiliar term to anyone in this conference today, I guess. We all have known about rabies, we have heard about the rabies, and especially in this month, we have been seeing notices and posts about rabies all over. Since Rabies Day is celebrated on September 28th, and various programs are conducted along the week of September 28th. So rabies is not a new term for anyone in this conference today. So what new thing we are going to discuss about rabies today is that we are going to talk about sylvatic cycle of rabies. So the brief overview of my presentation will go like this. First, I'll be introducing just brief introduction about rabies, which I guess all the participants might have known, but just a brief introduction. After which I'll be talking about epidemiology of rabies.
how the disease cycle is present in our environment, and how the transmission takes place from one reservoir to another reservoir. After which I'll talk about the core topic of my presentation today, which is sylvatic cycle. Sylvatic cycle, which is also known as wildlife cycle, and how uh, and I'll be talking after that about incidences and cases in wildlife. I'll be presenting few examples of the wildlife cases in rabies. And finally, I'll be talking about the control approaches put forward by different countries in various parts of world to control sylvatic cycle of rabies. So the brief introduction of rabies. We all know that rabies is a zoonotic disease that can affect all mammals, with its natural host being dogs, cats, bats, and wild carnivores. This acute viral infection affects brain and spinal cord mainly, showing central nervous signs, along with encephalomyelitis. Generally, rabies is transmitted through saliva, most often from the bite of an infected animal. But some literatures have documented even that the leaking of infected animal can also transmit rabies. Among the infectious agent known till date, rabies has the highest mortality rate of any known infectious agent, which is virtually 100%. Generally, generally we can see in literature that hello, Asis. Yes, go on, go on. Okay. Generally, we can find in books and in literature written that the mortality rate of rabies is around 99.5%, but it is nearly tentative to 100%. So we can say that highest mortality rate of any infectious agent is of the rabies virus. And these figures I have shown here is we can see these figures in any websites or any social media nowadays. I have also extracted it from Global Alliance of Rabies Control. Figures goes like this: over 59,000 people die of rabies every year worldwide, and someone dies of rabies every 9 minutes. A child dies every 15 minutes from rabies, and around 29 million people seek life-saving treatment to prevent rabies every year. So from those facts and figures, we know that rabies is one of the most important disease from public health point of view. Among almost all the mammals are capable of acquiring the disease, and lots of carnivores circulate different rabies virus variants and act as reservoir as well. Uh, Actually, the classical rabies virus is found throughout the world, but there are variants of this classical rabies virus as well. Till date, 12 variants of classical rabies virus have been found, and some of the examples of these variants are like Aviana bat virus, Sameva bat virus, and etc. Generally, rabies infection is maintained in two epidemiological cycles, one being urban and another being sylvatic. The urban cycle is seen mainly in the parts of Africa and Asia, where dogs are the main reservoir and transmits, and almost 90 to 95% of rabies is transmitted from dog, and rest are only transmitted by rodents and wild animals. In this picture, we can clearly see uh, the worldwide distribution of rabies along with vectors. And here we can see in parts of Africa and Asia, dogs are the main vectors that transmits rabies from one part to another. And while in the other areas like in North America and Europe, we can see that foxes, coyotes, and bats are the main reservoir for rabies virus. Now, after this figure, we can know that sylvatic cycle is present in parts of world like North America and Europe. So now we'll be discussing about sylvatic cycle. What really is sylvatic cycle? Sylvatic cycle, also known as enzootic cycle or wildlife cycle, is the lifespan of pathogens spent transmitting between wild animals and vectors. Predominantly, as seen in the figure also, this cycle is present in the northern hemisphere in North America and Europe. The sylvatic cycle is believed to exist with wild animals like
bats, raccoons, and foxes, serving as maintenance hosts of the virus. It's not like that the where the sylvatic cycle are present, the urban cycle is not present, but it can go hand in hand, and both cycle can be seen in some parts of the world. Since rabies has been spread in large number of area and among large number of species, this has persisted over time and achieved overall worldwide distribution in variety of species. This is a newspaper cutting I have kept as a picture just to represent the sylvatic cycle of rabies. We can read the headlines as "Deer with rabies kicks Lovell woman in the face." This is just one example of sylvatic cycle being and its problem being faced by the countries in North America and Europe. This figure shows the transmission cycle of rabies. Here we can see that urban cycle is concentrated with dog population, and sylvatic cycle is concentrated with wild animals such as bats and foxes. And these reservoirs, they have energetic cycle among themselves, and they can transmit it to the other non-reservoir animals such as domestic animals or livestock. And then from the bite of these non-reservoir animals also, human can get infected with rabies. So why has the rabies been in wildlife for this long? It has persisted over so long period of time in wild, and there has not been like any proper plans to control this rabies in wildlife. Why has it been so persistent? The first thing I want to talk about here is that rabies virus has been, for a large part of 19th century, literature has documented rabies virus as only single rabies virus. The variants of rabies virus have not been actually known till the development and advancement in monoclonal antibody techniques. The infection or incidence of rabies virus in wildlife in one part of country or in one part of in certain species were always indicated as variation in susceptibility of species only. If a fox gets a rabies virus, or if a bat gets a rabies virus, and they have different signs or different symptoms, and if their antibody titer is different, it has only been accounted as its susceptibility. In early 19th century, they had not used science in full-fledged to know about various variants of rabies virus. But today, through advancement, we have known about 12 variants of rabies virus. And in disease epidemiology triad, we know that host, environment, and vector plays very crucial role. Their interrelationship actually brings out the incidence of disease. So for rabies virus to persist this long, there must be some unique combination of these three triads that has persisted over so long. So I'll be giving about some examples of rabies virus seen in wildlife. The first example is of Taiwan. Taiwan, the country had been declared rabies free from humans and domestic animals for 5 decades, but not until July 2013. In July 2013, 3 Formosan ferret badgers were diagnosed with rabies. And when fluorescent antibody technique were done in 1,016 wild carnivores of same place, 33.2% were found positive of rabies. So it's not like that when rabies is eliminated from human, or rabies is eliminated from domestic animals, the rabies is eradicated at all. It's not like that, because its burning example is in Taiwan right now. And the other examples I have documented here are of late 19th century. Kaprowski et al. In 1985 isolated 16 rabies strains from bats in Maryland and Pennsylvania, US. Similarly, in Ontario, Canada, about 3% of non-rabid foxes showed rabies antibody. This very example shows that energetic transmission of rabies occurs among wildlife reservoirs as well. Also, in 1985, Smith documented a new episode of rabies in raccoons that began in 1979 on the West Virginia border and spread northward
through Maryland and Pennsylvania. Skunk rabies was first recognized in 1987 in the valleys of Mississippi River, and it was documented by Jenkins and Winkler, 1987. So these are the examples. So what has the countries in North America and Europe done for control of rabies in wildlife? The rabies control program is varying in different parts of the world, but the ultimate purpose always relies on the protection of man from infection and economic loss. The incidence of human rabies can be controlled by immunization of domestic animal species or population segment responsible for transmission to man. But the more ambitious task relies with the control of rabies in wildlife. This rabies control in wildlife can either be attained by population reduction or mass immunization of major host species. First, the population reduction. Population reduction was first done in early part of 1950s and 1960s. It was done till 1980s. There are two methods of population reduction. First is fumigation of den with toxic gases. In the parts where foxes or skunks or raccoons keep their habitat, the places were poisoned with toxic gases, but the result was not so appreciable since the foxes usually don't stay with their offspring. So the older foxes used to, the older foxes which had rabies usually were free from this method of rabies control. And later, in Europe, game animal was also used for the control of rabies. We know that hunting of game animal is illegal, but since there was early outbreak of this epizootic rabies in wildlife, the laws and rules were relaxed by Europe just for control of rabies. And later, due to the norms of animal welfare and not appreciable results of this technique, this population reduction technique for rabies control has not been followed. So nowadays, countries of Europe and North America generally follow mass immunization. Mass immunization is done using recombinant oral vaccines with the use of bait. There is a whole new story of this vaccination in wildlife. Vaccination in wildlife actually was started in 1978. Vaccines was given intraperitoneally in intestine of wildlife, but it was not possible due to difficulty in catching or difficulty to capture the wildlife in wild. So in 1978, uh, CDC of America brought forward oral vaccination, and it proved. And Switzerland applied the oral vaccination technique first time in 1978 that proved to be effective against foxes, especially. The first vaccines used were live attenuated vaccines, but these live attenuated vaccines were inactivated while foxes. These live attenuated vaccines were inactivated while foxes ingested it, and it had to go through different biochemical process in the intestine, and along the gut length, the vaccines used to get inactivated. So these vaccines proved to be relatively ineffective, and the antibody developed through these vaccines only lasted for 28 days. So due to this very factor, the monthly vaccination is not a feasible option in cases of wildlife. So later, in early part of 2000, recombinant vaccines were used. Recombinant vaccines, genetically modified rabies virus are loaded, and they are distributed in form of bait. Baits are vehicles that are given to wildlife so that they are easily consumable, and the vaccines remain intact in the bait itself. Generally, chicken heads are used as bait in case of wildlife. So as these
methods of rabies control have been in use till date in Europe and North America. So has rabies been controlled? How to measure the parameter of rabies control? What proportion of wild vector population must be vaccinated in order to control the spread of rabies? Surveillance is the key after the control approach have been instilled in wildlife. The proportion of vector population which must be vaccinated is in wildlife is still unknown. But generally in cases of urban dog rabies, 70% is considered appropriate for the model to be successful. So accordingly, 70% vaccination can be done in wildlife too, but it must be done at the appropriate timing. The vaccinations must be done before the breeding season of foxes or before they are, so that the vaccination should be done before the period of breeding so that the offsprings they give birth to are immune to rabies. Generally, foxes give birth to 4 to 6 liters at a time, and and they and easily the rabies virus is transmitted along neonatally as well. Generally, trapping combined with vaccination applied at right time has been proven very much effective against rabies cycle of fox in countries of Europe and North America. So along this presentation, what can we bring? What have we learned then? There is a cautious optimism that rabies can be eliminated by large-scale vaccination in wildlife. There has been successful campaigns in Switzerland and Germany that has been encouraging. In 2010 to 2015, European Union has funded oral vaccination campaign for rabies control in wildlife. And after the end of the campaign, the rabies control in 4 countries, especially Austria, Germany, France, and Switzerland, uh, the decline of rabies cases has been from 710 to 100 cases. So this is actually a successful campaign, and this has brought forward a sense of optimism in the world right now. But humans are still at a risk of rabies from bat. There has not been development of any such vaccines till now for bats, while while bats while bats still remains the reservoir. And the sorry, and the dramatic reduction of rabies in terrestrial wildlife since early 2000 is a nice indication that the rabies can be eliminated, but it's still too early for us to call the rabies can be eliminated. So to conclude, we all know about the 0 by 30 aim that 0 by 30 aim that has been put forward to end human deaths from dog mediated rabies by 2030. So can 0 by 30 be possible? Yes, 0 by 30 can be possible, but what's in 31 is that the rabies virus can re-emerge from wildlife. So without the elimination of rabies virus, 0 by 30 can be possible, but it is not completely successful until and unless rabies is completely eradicated from wildlife as well. So that's all from these are my references for my presentation. Thank you, Asis. Thank you, Mr. Susalji. It was a really good presentation. Hope all of the participants got some good knowledge about sylvatic cycle of the rabies. So if you have any questions, you can put it in the chat box. We will address it now. So here is the first question for you, Mr. Sotso. Do wild animals also suffer from rabies or just act as a reservoir? No, wild animals also do suffer from rabies. There has been deaths from wild animal in from rabies as well, but generally they act as reservoirs as well. There are few wild animals that can just stay healthy and remain as reservoir, and few wild animals that suffered death due to rabies. So that's the question, first question, and there's no more other questions. If you have any, then yeah, here's one from with Miss Usaka Tree.
Is there any specific dates in Nepal of wild animal being infected? If you have any data, please. Yeah. Okay. Yeah, I have not mentioned anything about Nepal in my presentation due to very reason that there has not been any kind of thought process or any kind of step for a sylvatic cycle of rabies in Nepal. There has only been just few initiation by NTNC BCC to control rabies around buffer zone, but except this, there has been no any initiation of rabies. And other than that, buffer zones are especially in vulnerable situation in Nepal, because rabies can be easily transmitted through the, as people have been reliant on the buffer zone, rabies can be easily transmitted from wildlife to the people as well. So this very presentation is also a plea to the concerned authorities to think about sylvatic cycle of rabies as well. So thank you for the answer. And we have another question. What is the origin of rabies? From which wild animal do it actually transmit? Sorry, can I get the question again? What is the origin of rabies? From which animal do it actually transmit? Okay, the literature has documented that the origin of rabies in wildlife has been seen after the Second World War in 1950s, and it has been seen from red fox in alpines of Europe. Okay, so actually I also have a query to ask. Okay. If you have any data, which country is the most successful country till now for the rabies control? Yeah, after rabies control in wildlife has been actually practiced in North America and Europe till date. And after the EU campaign of oral vaccination of rabies, right now Switzerland and Germany has been in the good position. And I actually don't have data right now, but according to EU report of 2016 also, Switzerland and Germany are in good position at moment to control, not only to control, but to eliminate rabies from wildlife. So thank you, Mr. Social Prakash Srestha. I think there's no more question coming over here. So it was a really good presentation. Thank you very much. We are very indebted for your work, for your presentation. So that was from Mr. Social Prakash Srestha. If you have any words, then you can deliver, Mr. Social. As I've already mentioned also, IVSA family has been dear to my heart, and this a week-long rabies program done by IVSA Paklewa to educate all the people about rabies is very commendable job. In these telling times of Corona also, you guys have been doing what is possible from your standpoint to make people aware about rabies. And I hope and I hope and I wish for your successful program in further days as well. Thank you, Asis. Thank you, Mr. Social Prakash Srestha. That was it from Mr. Social Prakash Srestha. He described the sylvatic cycle of rabies. So in another presentation, that will be delivered from Ms. Usha Khatri. She is the executive committee member of IVSA Paklewa, and she will be presenting about the IVSA Paklewa journey events with motive to eliminate rabies. What are the activities that are being done by IVSA Paklewa since its establishment? And we have Ms. Usha Khatri. Ms. Usha? Yeah. Hello? Yeah, we can hear you. It's up to you now. Go on, please.
Okay, thank you so much. Welcome and good afternoon to everyone. This is me, Usha Khatri, Executive Board Member of IVSA Poklihawa, currently studying BBSc and AS 4th semester at IS Poklihawa. First of all, I would like to thank you, all of you, that you have for attending this program. Welcome to the journey of IVSA Poklihawa, events with the motive to eliminate rabies. म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मिक्स ल्याङ्ग्वेज बोल्न चाहन्छु यसको लागि चाहिँ सरी है वेलकम टु द जर्नी अफ आइबिएसए पक्लिहावा वन्स अगेन इभेन्ट्स विथ द मोटिभ टु एलिमिनेट रेबिज मैले यहाँ समक्ष आइबिएसए पक्लिहावाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै के कस्ता कार्यक्रम अर्गनाइज गरिएको छ रेबिजको एलिमिनेसनको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिएको छ र यस सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौं टिल डेट मैले अहिले प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु Now let's start with presentation. Hello. Now let's start with IVSA Poklihawa. IVSA Poklihawa भनेको के हो कस्तो अर्गनाइजेसन हो भन्ने कुरामा चाहिँ म हजुरहरुलाई खुलस्त पार्न चाहन्छु IVSA is International Veterinary Students Association. By the name of it, we can say that IVSA is a NGO which is mostly focused on veterinary sector. IVSA Poklihawa was established as local chapter of IVSA Nepal on 2016. Specifically भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ IVSA Poklihawa को जन्म चाहिँ डिसेम्बर 2016 मा भएको हो IAS Poklihawa क्याम्पसमा Poklihawa क्याम्पसमा जब भेटरनरी स्टार्ट भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो फाउन्डिङ मेम्बरहरूले चाहिँ IVSA Poklihawa इस्टाब्लिश गर्न पर्छ है भन्ने कुरा सोच लिएर चाहिँ यो IVSA Poklihawa को स्थापना गर्नु भएको हो यसको मोटिभ चाहिँ के रहेको छ त enhancing the condition of animal health in the vicinity of Poklihawa as well as a whole अनि फेरि Poklihawa मात्र नभएर सिद्धार्थ म्युनिसिपालिटीमा पनि यसको के रे हुन्छ नि एनिमल हेल्थको चाहिँ कन्डिसनलाई हामीले सुधार पार्न पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास राखेर IVSA Poklihawa को स्थापना भएको साथसाथै हामी भेटरनरी स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि गाइड गर्नको लागि अब IVSA Poklihawa त स्थापना गरियो अब एनिमल हेल्थ कन्डिसनलाई इन्हान्स मात्र गर्न नभइकन त्यस हामी भेटरनरी स्टुडेन्ट्सलाई पनि गाइड गर्नको लागि नट ओन्ली इन द ग्रेजुएसन लेभल बट अल्सो अबभ द ग्रेजुएसन लेभल यसले काम गरि आएको छ अब हामी जाउँ IVSA Poklihawaले चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरु अर्गनाइज गरि आएको छ त आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मैले अघि नै मेन्सन गरिसके कि IVSA Poklihawa डिसेम्बर 2016 मा जन्मिएको हो तर IVSA Poklihawa रेबिज अवेयरनेस प्रोग्राम 2016 मा आएको थियो As we know डिसेम्बर 2016 मा त हाम्रो IVSA Poklihawa जन्मियो तर हामीलाई थाहा छ कि रेबिज भनेको त सेप्टेम्बर 28 मा पर्छ वर्ल्ड रेबिज डे अनि यो प्रोग्राम कसरी आयो त मैले यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन उतो गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाए भन्दाखेरि हाम्रो फाउन्डिङ मेम्बरहरुले चाहिँ यो रेबिजलाई हुन्छ नि अब रेबिज भनेको त डिजीज हो तर हामीले एकदम इग्नोर गरि आएका छौं लोकल मान्छेहरुलाई थाहा हुँदैन यसको बारेमा थाहा भए पनि इग्नोर गर्न हुन्छ यही मर्म बुझेर हाम्रो फाउन्डिङ मेम्बरहरुले चाहिँ हैन यो हाम्रो IVSA Poklihawa जहिले आओस् यो जहिले रजिस्टर होस् तर हामीले यही वर्षदेखि नै अवेयरनेस के रे हामीले सबै लोकल पिपललाई अवेयर गर्न पर्छ भ्याक्सिनेसन लगाउन पर्छ भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ यो प्रोग्राम कन्डक्ट गर्नु भएको थियो अनि यो IVSA Poklihawa रेबिज अवेयरनेस प्रोग्राम 2016 को थीम भनेको चाहिँ त्यो बेलाको थीम चाहिँ एडुकेट भ्याक्सिनेट एलिमिनेट भन्ने थियो अनि यो चाहिँ एक दिने कार्यक्रम थियो स्कुल अवेयरनेस र भ्याक्सिनेसन गरेर एक दिने कार्यक्रम अर्गनाइज गरिएको थियो स्कुल अवेयरनेसमा चाहिँ Poklihawa स्कुल छ त्यहाँ चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बरले चाहिँ स्कुल अवेयरनेस कार्यक्रममा पोस्टर प्रेजेन्टेसन द्वारा चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ अवेयर गर्नुभएको थियो गरिएको थियो अनि भ्याक्सिनेसन चाहिँ फ्री भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन अर्गनाइज गरिएको थियो त्यो दिन अनि त्यो दिन चाहिँ स्ट्रीट डग्सहरु नन स्ट्रीट डग्सहरुलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन अर्गनाइज गरिएको थियो अब चाहिँ हामी अफिसियल रूपमा IVSA Poklihawaले के कार्यक्रम गरि आएको छ त्यसतर्फ लागौं नेक्स्ट स्लाइड Okay, IVSA Poklihawa Rabies Week 2017. It is the official program. It is the first official program organized by IVSA Poklihawa. यसको थीम चाहिँ 0/30 रहेको छ यो अघि नै सोशल दाइले भनिसक्नु भएको छ कि 0/30 भन्ने थीमको मर्म के रहेको छ त 2017 मा 0/30 भन्ने थीम आउनुको मतलब 2030 सम्म
by 2030 AD we will eliminate rabies from this world भन्ने एम का साथ यो 0/30 लिएर आइएको हो अनि 2017 देखि नै 2030 सम्म 0/30 भनेकै मेन थीम रहेको छ अरु थीम आए पनि this program was organized under the chairmanship of our founding president 2016-17 Dr. Rupak Pandey अब प्रोग्रामहरुको स्केड्युल तिर जाउँ IVSA पक्लेहावा रेबिज वीक 2017 को प्रोग्राम चाहिँ यसरी स्केड्युल्ड गरिएको थियो स्कुल अवेयरनेस फेज 1 र्याली पब्लिक अवेयरनेस एन्ड स्ट्रीट ड्रामा भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम स्कुल अवेयरनेस फेज 2 अब थोरोली सबै प्रोग्रामहरु हेरौं स्कुल अवेयरनेस फेज 1 यो कार्यक्रम चाहिँ पक्लेहावा स्कुलमा कन्डक्ट गरिएको थियो त्यतिखेर आइबिएसए पक्लेहावाले पक्लेहावा स्कुलमा पोस्टर प्रेजेन्टेसन द्वारा सेकेन्डरी लेभल र लोअर सेकेन्डरी लेभलका स्टुडेन्टहरुलाई रेबिजको बारेमा अवेयर गरिएको थियो रेबिज भनेको कस्तो हो कसरी लाग्छ एकदम डेन्जर छ कि छैन यदि डेन्जर छ भने कसरी प्रिभेन्ट गरिन्छ 100% प्रिभेन्टेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्कुल अवेयरनेस द्वारा स्पष्ट गराएका थियौं स्टुडेन्ट्सहरुलाई अनि स्टुडेन्ट्सको थ्रु चाहिँ अरूहरुलाई गर्न सकिन्छ भन्ने मोटोका साथ यो स्कुल अवेयरनेस चाहिँ अर्गनाइज गरिएको थियो अर्को प्रोग्राम भनेको चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड अर्को प्रोग्राम भनेको चाहिँ र्याली पब्लिक अवेयरनेस एन्ड स्ट्रीट ड्रामा रहेको थियो अब त हामीले स्टुडेन्टहरुलाई अवेयर गराइसक्यौं त्यहाँ हाम्रो एरियाको स्टुडेन्टलाई अवेयर गराइसक्यौं अब त्यसपछि चाहिँ लोकल पिपुलहरुलाई अवेयर गराउन पर्ने थियो किनभने स्टुडेन्टलाई मात्र कन्फाइन राखेर भएन स्टुडेन्टले त सिकिरहन्छन् तर लोकल पिपुलहरुलाई हामीले कसरी पुर्याउने हाम्रो मेसेज आइबिएसए पक्लेहावाले अर्गनाइज गरेको यो रेबिज वीक 2017 आखिर हो के रेबिज भनेको के हो रेबिज कसरी हुन्छ रेबिज कतिको खतरनाक छ रेबिजलाई हामीले इम्प्रुभ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने मोटो लिएर हामीले त्यतिखेर आइबिएसए पक्लेहावाले र्याली पब्लिक अवेयरनेस र स्ट्रीट ड्रामा अर्गनाइज गरेको थियो र्याली चाहिँ बिहान गरिएको थियो लगभग 1-2 घण्टाको कार्यक्रम थियो त्यतिखेर चाहिँ एकदम अट्र्याक्टिभ स्लोगनहरु लेखेर ब्यानरमा अनि फेरि ब्यानरमा स्लोगनहरु लेखेर माइकिङ गरेर चाहिँ हामीले त्यो स्लोगन चाहिँ आइबिएसए पक्लेहावाले त्यो स्लोगन चाहिँ हरेक लोकल पिपुलको कानसम्म पुर्याएर रेबिजको बारेमा थाहा दिने हाम्रो उद्देश्य थियो र्यालीको अनि साथसाथै त्यो पब्लिक अवेयरनेसको अर्को पाटो भने स्ट्रीट ड्रामा थियो स्ट्रीट ड्रामा चाहिँ बेलुकातिर अर्गनाइज गरिएको थियो स्ट्रीट ड्रामा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ र प्रोडक्टिभ निस्किन्छ हरेक प्रोग्राममा किनभने यो स्ट्रीट ड्रामाको कारणले हरेक मान्छेको मनस्पटलसम्म पुग्छ मेसेजहरु मनसम्म जान्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ स्ट्रीट ड्रामा गरिएको थियो यो प्रोग्राम चाहिँ सिद्धार्थनगर म्युनिसिपालिटी 1 and 2 मा चाहिँ अर्गनाइज गरिएको थियो नेक्स्ट स्लाइड अर्को दिन चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका थियौं भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम सेप्टेम्बर 28 मा अर्गनाइज गरेका थियौं हामीले त्यतिखेर आइबिएसए पक्लेहावाले 2017 मा त्यतिखेर चाहिँ सिद्धार्थनगर म्युनिसिपालिटी 1 and 2 मा चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अर्गनाइज गरिएको थियो अब हामीले अवेयरनेस गर्नुको कारण किन त लोकल पिपुललाई किन अवेयरनेस गरियो त यही भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामको लागि किनभने आज हामीले अवेयरनेस गर्यौं भोलि आउँछन् भनेर हामीले यो जहिले पनि अवेयरनेस कार्यक्रम अगाडि राख्छौं र भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम चाहिँ सेप्टेम्बर 28 मा राख्छौं किनभने अब लोकल पिपुलहरुले बुझ्नु भएर अनि भोलिपल्ट रेबिज भ्याक्सिन लाउनु भयो भन्ने एटलिस्ट हाम्रो अवेयरनेस गर्नुको इफेक्टिभ रिजन त देखिन्छ भनेर हामीले यस्तो कामहरु गरि आएका छौं यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले मैले अघि नै भनिसके सिद्धार्थनगर म्युनिसिपालिटी 1 and 2 को एरियाजहरुमा गरेका छौं अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेसन्सहरु फ्री नै बाड्छौं फ्रीली भ्याक्सिनेसन्सहरु बाड्छौं हामीलाई धेरै संस्थाहरुले हेल्प गरि आउनु भएको छ जस्तै कि रोटराइट क्लबहरु अनि हाम्रो फर्मर दाइ दिदीहरुले पनि हेल्प गरि आइराख्नु भएको छ आइबिएसए पक्लेहावालाई सपोर्ट आइरहन्छ and त्यतिखेर चाहिँ about more than 60 dogs were vaccinated as अब अघि नै सोशल दाइलेन भनिसक्नु भयो कि एजियामा चाहिँ मेनली डग्सहरुबाट रेबिजहरु सर्ने गरिरहन्छ डग्सहरु क्याट्सहरुबाट रेबिजहरु सर्ने गर्छ त्यही भएर भ्याक्सिनेसन्स लाउनेहरु पनि डग्सहरु नै थिए अनि 60 स्ट्रीट एन्ड नन स्ट्रीट डग्सहरुलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम लागिएको थियो
अनि अब हाम्रो लास्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ त्यतिखेरको स्कुल अवेरनेस फेज 2 भन्ने प्रोग्राम थियो। स्कुल अवेरनेस फेज 2 किन भन्यो भन्दा फेज 1 चाहिँ हामीले पक्ले हावाको भिसिनिटीमा मात्र गर्यौं हैन। अनि अर्को स्कुल अवेरनेस फेज 2 भनेको चाहिँ भैरवासम्म पुगेर अब हाम्रो एरिया मात्र उ त्यो भएर त भएन, अवेर भएर त भएन, एरियाको नजिकको हरेक एरियाको नजिकको एरिया पनि त हुन पर्यो भन्ने हाम्रो मनस्पटलमा पुगेर हामीले त्यस्तो बुझेर आइबिएसए पक्लियाले त्यस्तो बुझेर स्कुल अवेरनेस अब हैन पक्लिया मात्र हैन भैरवमा पनि गर्न पर्छ भन्ने कुरा बुझेर त्यतिखेर चाहिँ यो प्रोग्राम स्केड्युल गरिएको थियो। यो प्रोग्राम चाहिँ भैरवाको स्कुलहरुमा गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्टरद्वारा स्टुडेन्ट्सहरुलाई अवेर गरिएको थियो रेबिजको बारेमा। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ सेकेन्डरी र लोवर सेकेन्डरी लेभललाई चाहिँ टार्गेट गरेरै गरिएको थियो। अब यही हाम्रो 2017 को चाहिँ यतिसम्म टुङ्गिएको थियो रेबिज विक कार्यक्रम, एक हप्ते कार्यक्रम। अब जाउँ हामी आइबिएसए पक्लिहावा रेबिज विक 2018 मा। त्यतिखेरको थीम थियो रेबिज शेयर द मेसेज सेभ लाइफ। This program was conducted under the chairmanship of Dr. Subhash Belbase, former president, 2017-18. Now let's go to the program schedule. Okay, IBSA Poklihawa Rabies Week 2018. त्यतिखेरको प्रोग्रामको स्केड्युल यसरी थियो। September 25, inauguration and PowerPoint presentation by the expert reflecting various aspects of rabies. September 26, school awareness campaign phase 1. September 27, rally, public awareness and street drama. September 28, vaccination program and rally. September 29, school awareness phase 2 and closing ceremony, formal ending. Now let's go in each program thoroughly. September 25, inauguration and PowerPoint presentation by the expert reflecting various aspects of rabies. यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो ओपनिङ सेरेमोनी थियो। आइबिएसए पक्लिहावा रेबिज विक 2018 को ओपनिङ सेरेमोनी। यो प्रोग्राम चाहिँ हलमा गरिएको थियो पक्लिहावा क्याम्पस भित्रै। यो प्रोग्राम अब पक्लिहावा क्याम्पस भित्र किन गरियो अनि त्यसपछि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन पक्लिहावा क्याम्पस भित्र किन गरियो भन्नेमा पनि एउटा मोटो छ, एउटा उद्देश्य छ। आफू अवेर हुने अनि अरूलाई अवेर गर्ने हो। यही उद्देश्यका साथ आफू अवेर भएन भने आफूलाई रेबिजको बारेमा केही पनि थाहा छैन तर अरूलाई अवेर गर्दै हिँडेको छ। यो भनेको त अवेरनेसको कुनै पनि मतलबै भएन नि त। त्यही भएर हामीले पहिला ओपनिङ सेरेमोनीमा आफूलाई अवेर गरेर अरूलाई अवेर गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ 2018 को कार्यक्रम यसरी सुरु गरियो। यो कार्यक्रममा हाम्रो प्रेसियस प्रेजेन्टर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर युवराज पन्त, पास्ट प्रेसिडेन्ट आइबिएसए नेपाल, पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ आइबिएसए नेपाल डाक्टर युवराज पन्तले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले आफूले सिकेको जति, आफूले बुझेको जति रेबिजको बारेमा हामीलाई सिकाउनु भयो, बुझाउनु भयो। आइबिएसए पक्लिहावा क्याम्पसमा रहेका हरेक स्टुडेन्टले यसको मर्म बुझेर, यसको रेबिजको बारेमा बुझेर, आफूले नबुझेका कि इग्नोर गरेका हरेक कुरालाई बुझेर यहाँबाट अरूलाई पुर्याउन सम्म हेल्प गरेको थियो यो प्रोग्रामले। अनि साथसाथै अन दिस ऑस्पिशियस डे वी कमेमोरेट द आवर डाक्टर नारायण न्यौपाने सर as he was chosen as campus chief of Lumjung campus. Now on next program, September 26. On September 26, we organized School Awareness Campaign Phase 1. School Awareness Campaign Phase 1. As scheduled as 2017, this program was also scheduled at the same way on September 26, School Awareness Campaign Phase 1. It was conducted in Poklihawa School, जसमा चाहिँ पोस्टर प्रेजेन्टेसन थियो। सेकेन्डरी र लोवर सेकेन्डरी लेभलको भाइ बहिनीहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई हामीले प्रेजेन्ट गरेका थियौं पोस्टर प्रेजेन्टेसनबाट। अब अर्को प्रोग्राममा जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर रेबिज विक 2018 मा चाहिँ सेप्टेम्बर 27 मा र्याली, पब्लिक अवेरनेस एन्ड स्ट्रीट ड्रामा भएको थियो। पब्लिक अवेरनेस चाहिँ हामीले र्याली र स्ट्रीट ड्रामाको थ्रु गरेका थियौं। यो यसपालिको र्याली 2018 को र्याली चाहिँ एकदमै लामो थियो, लगभग 2 घण्टाको थियो। यो र्याली बिहान सुरु गरेर
बिहान सुरु गरेका थियौं हामीले यो र्याली। अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो स्लोगनहरू राखेर ब्यानरहरू राखेर माइकिङका साथ हरेक लोकलको ध्यान आकर्षण हुने गरी हरेक मान्छेको ध्यान आकर्षण हुने गरी चाहिँ हामीले यो र्याली सक्सेसफुल्ली कन्डक्ट गर्न पाएका थियौं। साथै हामीले स्ट्रिट ड्रामा आइबिएसए पक्लेहावाले स्ट्रिट ड्रामा चाहिँ दिउँसो स्टार्ट गरेको थियो के रे हाम्रो यो दुर्गा मन्दिर भन्ने छ आइबिएसए त्यहाँ क्याम्पसनिर। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई चिठी पठाएर ड्रामा छ भनेर बोलाएर मजाले स्ट्रिट ड्रामा गरेका थियौं, जसले गर्दाखेरि भोलिपल्ट भ्याक्सिनेसन गर्नको लागि आउनुस् भन्ने कुरा, भ्याक्सिनेसन गर्न पर्छ भन्ने मर्म बुझाएर हामीले यो स्ट्रिट ड्रामाको एम पूरा गरेका थियौं यसरी। अनि साथै हामीले दुर्गा मन्दिर मात्र नभएर भैरहमा पनि गएर हामीले स्ट्रिट ड्रामा कन्डक्ट गर्न सफल भएका थियौं। अब फलोइङ प्रोग्राम भनेको थियो सेप्टेम्बर 28 भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम। एज वी नो सेप्टेम्बर 28 इज वर्ल्ड रेबिज डे। जहिले पनि भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम यही दिनमा हुने गर्दछ। अनि भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम हामीले बिहान सुरु गरेका थियौं। त्यतिखेर फ्री भ्याक्सिनेसन इन द एरियाज अफ सिद्धार्थनगर म्युनिसिपालिटीमा फ्री भ्याक्सिनेसन कन्डक्ट गरिएको थियो। अघि नै भनेको जसरी नै अवेरनेस प्रोग्रामले गर्दाखेरि भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा धेरै लोकल मान्छेहरू आउनुभयो, उहाँहरूले साथ दिनुभयो यो भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामलाई सफल पार्नको लागि। अनि हामीले अब हामीलाई पनि हेल्प गर्नुभएको थियो रोटरएक्ट क्लबले हेल्प गर्नुभएको थियो। हामीले लगभग 100वटा कुकुरहरूलाई भ्याक्सिनेसन लगायौं। पक्लेहा क्याम्पसमा भएको स्ट्रिट डग्सहरू अनि त्यसपछि चाहिँ लोकलको घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि हामीले भ्याक्सिनेसन लाउन सफल भएका थियौं। अब लास्ट प्रोग्राम थियो हाम्रो सेप्टेम्बर 29 मा रेबिस विक 2018 को सेप्टेम्बर 29 मा स्कुल अवेरनेस प्रोग्राम थियो फेज 2। यो पनि 2017 जस्तै 2018 मा स्कुल अवेरनेस प्रोग्राम फेज 2 भन्दै राखिएको थियो। यो भैरहमा कन्डक्ट गरेका थियौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा प्रोजेक्टर प्रेजेन्ट गरेर प्रोजेक्टरलाई शो गरेर हामीले यो सफल पार्न सकेका थियौं यो प्रोग्राम। त्यतिखेर हामीले आइबिएसएबाट चाहिँ हामीले सेकेन्डरी र लोवर सेकेन्डरी लेभलका विद्यार्थीहरूलाई अवेर गर्न सफल भएका थियौं भैरहका केही स्कुलहरूमा। अब जाउँ अर्को कार्यक्रममा। 2019 को 2018 को सकिसक्यो, यतिसम्म छ। And let's move on to IS Collective Campaign for Rabies Awareness and Vaccination 2019. Theme थियो Rabies Vaccinate to Eliminate. यो टपिक सुन्दै कति लामो लाग्छ अनि फेरि यसमा इन्भल्भमेन्ट पनि धेरैजना व्यक्तिको थियो। यो 2019 को कार्यक्रम अन्डर द चेयरम्यानशिप अफ मिस्टर सन्तोष पन्त, प्रेसिडेन्ट अफ 2019-20, who is current president of IBSA Paklehawa. As I have told, यो प्रोग्राम चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनहरू मिलेर गर्नु भएको थियो। यो आइएस पक्लेहावाको हिस्ट्रीमै फर्स्ट टाइम भएको प्रोग्राम हो यस्तो टाइपको प्रोग्राम। आइएस पक्लेहावामा आइबिएसए पक्लेहावा जस्तै धेरै एनजिओहरू छन् आइबिएसए पक्लेहावासँग मिलेर ती एनजिओहरू सबैजना मिलेर आइएस कलेक्टिभ क्याम्पेन गरेको थियो। रेबिज अवेरनेस र भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अर्गनाइज गरिएको थियो। यो प्रोग्राम साह्रै ग्रान्ड थियो किनभने धेरैजनाको इन्भल्भमेन्ट, रिसोर्सेसहरू पनि धेरै थियो। अनि आइबिएसए पक्लेहावासँग मिलेर गरौँ भन्ने सोच आएर यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिएको थियो। प्रोग्राम वाज स्केड्युल्ड एज September 22 पोस्टर प्रेजेन्टेसन कम्पिटिसन अन रेबिज विक अफ अनलाइन अवेरनेस, September 23 लोवर सेकेन्डरी एन्ड सेकेन्डरी लेभल स्कुल अवेरनेस, September 24 panel discussion on rabies collective approach to eliminate, September 25 mass awareness drama, September 26 mass awareness drama, September 27 vaccination morning and evening shift, September 28 rally plus vaccination plus formal program. Now let's move on to the program thoroughly. September 22 poster presentation competition on rabies. September 22 मा चाहिँ पोस्टर प्रेजेन्टेसन अन रेबिज, September 22 मा चाहिँ पोस्टर प्रेजेन्टेसन कम्पिटिसन अन रेबिज यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिएको थियो। यो प्रोग्राम हामीले चाहिँ सेमिनार हलमा कन्डक्ट गरेका थियौं। आइबिएसए पक्लेहावा
सँग अरु संस्थाहरू मिलेर यो प्रोग्राम्स हामीले कन्डक्ट गरेका थियौं त्यतिखेर चाहिँ आईएएस पक्लेहावा क्याम्पसका स्टुडेन्टहरूको राम्रोसँग पार्टिसिपेन्ट थियो अराउन्ड 20 to 25 वटा पोस्टर्सहरू आए विथ डिफरेन्ट आइडियाज विथ डिफरेन्ट form of ideas on how they know about rabies and how they can teach others on how they can aware others about rabies यो प्रोग्राम एकदमै सक्सेसफुल भएको थियो यसमा धेरै जनाको पार्टिसिपेन्ट्स हुँदाखेरि यो प्रोग्राम गर्दाखेरि पनि धेरै खुसी लागिरहेको थियो अब अर्को सेप्टेम्बर 23 मा चाहिँ following day September 23 मा lower secondary and secondary level school awareness as I've already told we have हामीसँग एकदम धेरै रिसोर्स थियो त्यही भएर एकै दिनमा चाहिँ हामी भैरवा र पक्लेहावामा पुग्न सफल भएका थियौं त्यतिखेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्टर पोस्टर प्रेजेन्टेसन दुईटै थ्रु हामीले अवेयरनेस प्रोग्राम सफल पार्न सकेका थियौं त्यतिखेर सेकेन्डरी र लोवर सेकेन्डरीको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अवेयर गर्न सफल भएका थियौं अब अर्को दिनमा चाहिँ हामीले सेप्टेम्बर 24 को प्रोग्राम एकदमै ग्रान्ड र सक्सेस अनि फेरि आईएएस पक्लेहा क्याम्पसमा फर्स्ट टाइम कसैले आटेको गरेको र सफल भएको कार्यक्रम panel discussion on rabies collective approach to eliminate भन्ने टपिक छानेर एउटा प्यानल डिस्कसन गरियो यो प्यानल डिस्कसन एकदमै सफल भएको हामीले आटेर ल अब गरम प्यानल डिस्कसन भनेर पक्लेहा क्याम्पसमा कसैले नगरेको कार्यक्रम भनेर हामीले थाल्यौं र एकदमै सक्सेसफुल एकदमै ग्रान्ड भएको थियो 2019 को कार्यक्रम यो कार्यक्रम दुईटा सेसनमा डिभाइड गरिएको थियो एउटा फर्मल सेसन र एउटा प्यानल डिस्कसन सेसन फर्मल सेसनमा चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूको डेजिग्नेसन भन्दै उहाँहरूको सम्मान उहाँहरूको रोलहरू भन्दै सुरु गरिएको थियो भने प्यानल डिस्कसन सेसनमा चाहिँ हामीले क्वेशन्सहरू क्वेरीजहरू राखेर डिस्कस गरेका थियौं अब हाम्रो प्रिसियस प्यानलिस्ट तिर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिसियस प्यानलिस्टहरू को हुनुहुन्थ्यो त एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर कृष्ण काफ्ले उहाँ चाहिँ भेटनरी टिचिङ हस्पिटल आईएएस पक्लेहावाको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हामीले उहाँले चाहिँ यो प्रोग्रामले चाहिँ हाम्रो भीटीएच हस्पिटललाई एक्सटेन्सन हुन एकदमै हेल्प गरेको छ जुन कि हाम्रो एकदमै राम्रो सक्सेसफुल पोइन्ट रहेको छ यो प्रोग्रामबाट हामीले हाम्रो पक्लेहावा हस्पिटललाई माथि पुर्याउन पनि हेल्प गरेका छौं डाक्टर सुमन खनाल अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर सुमन खनाल लाइफस्टक डेभलपमेन्ट अफिसर भेटरिनरी हस्पिटल एन्ड लाइफस्टक सर्भिसेस एक्सपर्ट सेन्टर रूपन्देही उहाँ चाहिँ लाइफस्टक डेभलपमेन्ट अफिसर हुनुहुन्छ उहाँको थ्रु चाहिँ हामीले रूपन्देही हाम्रो भैरवा रूपन्देहीतिर चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गरिएको छ लाइफस्टकतिर पनि अब रेबिजहरूको कतिसम्म संक्रमण छ यताउताको बारेमा बुझेका थियौं मिस्टर दीपक थापा कुमार उहाँ चाहिँ एसएनपी सिद्धार्थ नगरपालिका म्युनिसिपालिटीको वार्ड नम्बर 2 को चीफ हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ हामीले के डिस्कस गरेका थियौं भन्दा सिद्धार्थ नगरपालिकामा चाहिँ हामीले के कस्ता कार्य सिद्धार्थ नगरपालिका म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ के कस्तो कुराहरू अर्गनाइज गरिएको छ रेबिजलाई एलिमिनेट गर्न भन्ने कुराको बारेमा डिस्कस गर्यौं मिस्टर केदारनाथ शाह उहाँ चाहिँ भेक्टर हुनुहुन्छ सेन्ट्रल कन्ट्रोलर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमिटी रूपन्देहीको उहाँसँग चाहिँ अब रेबिज भनेको त पशुलाई मात्र लाग्ने रोग हैन यो भनेको त अब मानिसलाई पनि लाग्ने हो त्यही भएर हामीले हेल्थ सम्बन्धी हामीले ह्युमन सम्बन्धी कोही लिएर आउने थियो त्यही भएर उहाँलाई लिएर आएका थियौं अनि त्यही सम्बन्धी हामीले उहाँसँग डिस्कस गरेका थियौं मिसेस हरिमाया बीबीजी गुरुङ एसएनपी वार्ड नम्बर 1 को मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँ सिद्धार्थ नगरपालिकाको म्युनिसिपालिटीको वडा नम्बर 1 को मेम्बर हुनुहुन्छ र रानीगाउँ नयाँ गाउँ आमा समूहको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आमा समूहको अध्यक्ष हरिमाया गुरुङज्यूलाई चाहिँ हामीले अब उहाँहरू अब एउटा सोशल अर्गनाइजेसन भएपछि रेबिज सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्न हेल्प गर्नु भएको छ गरी आउनु भएको छ भन्ने कुरामा हामीले डिस्कस गरेका थियौं अब अरु प्रेजेन्सहरू रहेको छ डाक्टर वीरेन्द्र श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ ट्रेजरर हुनुहुन्छ नेपाल भेटरिनरी एसोसिएसन प्रोभिन्स नम्बर 5 को
साथसाथै जय सिंह थापा पनि आउनु भएको थियो, प्रेसिडेन्ट रोटरड्याक क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगर रूपन्देही। रोटरड्याक क्लबले चाहिँ हामीलाई धेरै मद्दत गरि आएको छ पहिलेदेखि नै, उहाँहरू को अर्गनाइजर पनि हुनुहुन्छ। अब प्यानल डिस्कसन पछि चाहिँ अब केही फोटोहरू चाहिँ मैले एक्सट्र्याक्ट गरेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो धेरै राम्रो प्रेजेन्सहरू छ, राम्रो इन्टरेक्टिभ सेसन भएको थियो र सक्सेसफुल कार्यक्रम 2019 को। अब जाउँ अर्को कार्यक्रममा। अर्को कार्यक्रम भनेको चाहिँ हाम्रो रेबिज विक 2019 को सेप्टेम्बर 25-26 दुई दिने मास अवेरनेस ड्रामा कार्यक्रम रहेको थियो, स्ट्रिट ड्रामा। एक दिन पहिलो दिन चाहिँ हामीले पक्लेहावा भिसिनिटीमा, पक्लेहावाको एरियामा दिउँसोतिर ड्रामा अर्गनाइज गर्यौं र अर्को दिनमा चाहिँ बिहान भैरवामा अर्गनाइज गरेका थियौं। यो कार्यक्रम एकदमै सक्सेसफुल र धेरै मानिसहरूको धेरै मान्छेहरूको सपोर्ट र धेरै मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सफल हुन पुगेको थियो, सबै मानिसहरूमा पुग्न सफल हुन पुगेको थियो। अब अर्को कार्यक्रम सेप्टेम्बर 27 मा हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका थियौं। मैले पहिले भनेको थिएँ कि सेप्टेम्बर 28 मा गरि आइरहन्छौं, तर हामीले यो वर्ष हामीले 2019 मा चाहिँ सेप्टेम्बर 27 भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम सेप्टेम्बर 27-28 मा नै गरेका थियौं। दुई दिने भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम गरेका थियौं, किनभने अब हामीसँग धेरै रिसोर्सफुल मान्छेहरू थियो, हामीसँग धेरै इन्भल्भमेन्ट थियो, जसले गर्दाखेरि हामीले यो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा धेरै डग्सहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन सफल भएका थियौं। हामीसँग मटेरियल्स पनि धेरै थियो। हामीले अराउन्ड 100 to 200 डग्सहरू, स्ट्रिट डग्स, नन स्ट्रिट डग्स सबैलाई भ्याक्सिनेसन लाउन सफल भएका थियौं। हामीले सेप्टेम्बर 27 मा चाहिँ सिद्धार्थनगर म्युनिसिपालिटी पक्लेहावा एरियातिर लगायौं भने अर्को सेप्टेम्बर 28 मा जाँदाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम पनि भएको थियो, साथसाथै अरू कार्यक्रमहरू पनि भएका थिए। सेप्टेम्बर 28 मा बिहान हामीले र्याली अर्गनाइज गरेका थियौं र त्यो र्याली भैरहासम्म गयो। यो र्याली सबैभन्दा लामो र्याली थियो अहिलेसम्मको। अनि साथसाथै भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमहरू गरेका थियौं भैरहमा। अनि फर्मल प्रोग्राममा चाहिँ हामीले पोस्टर प्रेजेन्टेसनमा जसले जित्नु भएको थियो उहाँलाई सम्मान गर्दै र अरू पार्टिसिपेन्ट्सलाई पनि थ्यांक यू भन्दै सम्मान गर्दै हामीले एन्ड गरेका थियौं। 2019 यसरी एन्ड भएको थियो। लेट्स मुभ अन टु आइबिएसए पक्लेहावा रिभिज विक 2020। अहिलेको वर्ष छौं। थीम चाहिँ Sorry for the mistake. Theme चाहिँ रहेको छ एन्ड रेबिज कोलाबोरेट भ्याक्सिन अनि अन्डर द चेयरम्यानशिप अफ मिस्टर सन्तोष पन्त, करेन्ट प्रेसिडेन्ट 2019-2020। आइबिएसए पक्लेहावा रेबिज विक 2020 थीम एन्ड रेबिज कोलाबोरेट भ्याक्सिन। प्रोग्राम चाहिँ यसरी स्केड्युल। अहिलेको सिचुएसन भनेको कोभिड-19 को सिचुएसन हो, सबैजना लकडाउनमा छौं, घरमा बन्द हुन बाध्य भएका छौं। तैपनि मैले अघि नै भनिसकेँ आइबिएसए पक्लेहावाको मोटो भनेको यो एनिमल हेल्थलाई इन्हान्स गर्ने हो, एनिमल हेल्थलाई जसरी भने सपोर्ट गर्ने हो। अनि आइबिएसए पक्लेहावाले मानौ एउटा कसम खाइसक्यो कि हामीले यो भेटेरिनरी फिल्डलाई चाहिँ एकदमै माथि पुर्याउनेवाला छौं, सबैको माझ पुर्याउने छौं, मान्छेमा पुर्याउने छौं भन्दै हामीले यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा पनि भर्चुअली भए पनि हामीले क्वेशनहरू अर्गनाइज गर्यौं। प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्यौं, प्रोग्रामहरू भर्चुअली भने अर्गनाइज गर्यौं। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अर्गनाइज गर्दा के लाग्छ भन्दा हामीले कसम पूरा गर्यौं टाइपको लागिरहेको छ। यो प्रोग्राम चाहिँ अब यो प्रोग्राम नि वीक लङ प्रोग्राम छ। ओपनिङ सेरेमोनी एन्ड प्यानल डिस्कसन। अर्को सेप्टेम्बर 23 सोशल मिडिया अवेरनेस थ्रु रेबिज इन्फोग्राफिक्स। सेप्टेम्बर 24 देखि सेप्टेम्बर 26 नेशनल लेभल भर्चुअल कन्फरेन्स। अर्को सेप्टेम्बर 27 लाइभ पोडकास्ट। सेप्टेम्बर 28 लाइभ मास भ्याक्सिनेसन कन्डिसनल रहनेछ। रिजल्ट अनाउन्समेन्ट अफ क्विज कम्पिटिसन एन्ड क्लोजिङ सेरेमोनी। अब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने, कस्तो टाइपको अर्गनाइज गर्ने जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ यो प्रोग्राममा आउन इन्करेजमेन्ट होस् भनेर हामीले त्यही भएर यसमा चाहिँ क्विज कन्टेस्ट लिएर आएका छौं।
from 21st to 27th September यो क्विज को क्वेशन चाहिँ हाम्रो आईबीएसए पक्लेहावाको इन्स्टाग्राम को पेजमा इन्स्टाग्राम को स्टोरीमा तीनटा क्वेशन एक दिनमा 3 per 1 day क्वेशन भनेर हामीले चाहिँ इन्स्टामा चाहिँ राख्ने गरेका छौं स्टोरीमा त्यहाँ चाहिँ तीनटा क्वेशन आउने छ अनि प्राइज पनि एक्साइटिङ क्याश प्राइजेस छ यस्तो क्याश प्राइजेस एक्साइटिङ क्याश प्राइजेस राख्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन होस् यस्तो कार्यक्रममा एक्टिभ पार्टिसिपेसन होस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो रेबिज अवेयरनेस कार्यक्रममा आउन मन लागोस् भन्ने टाइपको भन्ने हो अब हामी त अब स्कुल अवेयरनेसहरु यताउता गर्न पाएनौं यो वर्ष हामीले गर्न पाएनौं त्यसैले हामीले अनलाइन भए पनि अवेयरनेस गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखेका हौं अब लेट्स गो टु द प्रोग्राम थोरोली September 22 हाम्रो September 22 मा चाहिँ ओपनिङ सेरेमोनी एन्ड प्यानल डिस्कसन हाम्रो September 22 ओपनिङ सेरेमोनी भएको थियो ओपनिङ सेरेमोनी मा चाहिँ हाम्रो प्यानल डिस्कसन राखेका थियौं प्यानल डिस्कसनको टपिक भनेको चाहिँ रेबिज डिजीज अर इग्नोरेन्स हुन पनि हो रेबिज एउटा डिजीज पनि हो तर इग्नोरेन्स पनि हो अब हामीले यही विषयमा छलफल गर्यौं डिजीज त हो तर हामी किन इग्नोर गरेर यसलाई झन बढ्ता गरिराछौं भन्ने कुरामा छलफल गरेका थियौं हाम्रो प्रिसियस प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो Dr. Bansi Sharma, Director General, Department of Livestock Sciences, उहाँ चाहिँ Director General हुनुहुन्छ वाईको अनि Dr. Surendra Karki, National Technical Coordinator, FAO ICTAD Nepal, National Technical Coordinator FAO ICTAD Nepal को Dr. Surendra Karki हुनुहुन्छ Mr. Kapil Kafle, Executive Director of Snehas Care भन्ने सबैलाई थाहा छ Snehas Care हाम्रो लागि आइडल हो एउटा किनभने Snehas Care एउटा यस्तो पब्लिक फिगर बनिसक्यो कि उसले Snehas Care ले चाहिँ कति सामाजिक राम्रा कामहरु गरिआएको छ रेबिजलाई एलिमिनेट गर्ने अठोटका साथ स्ट्रीट डग्सहरुलाई हेल्प गर्ने रेबिजलाई एलिमिनेट गर्न एकदमै ठूलो हेल्प पुर्याउनु भएको छ उहाँको बारेमा जान्न मन लागेकाले हामीले उहाँलाई बोलाएका थियौं मिस्टर पुष्पराज भट्टराई उहाँ चाहिँ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा चाहिँ ग्रेजुएट गरेर आउनु भएको मिस्टर पुष्पराज भट्टराई ज्यू उहाँलाई अब अघि नै मैले भनिसके रेबिज भन्ने पशुलाई मात्र लाग्दैन हामी मान्छेलाई पनि लाग्छ त्यसैले हामीले पब्लिक हेल्थको बारेमा ह्युमन हेल्थको बारेमा बुझ्न पर्छ यससँग रिलेटेड कुराहरु बुझ्न पर्छ भन्ने बुझेर हामीले यो प्यानल डिस्कसन अर्गनाइज गरेका थियौं अब अर्को भनेको अब मैले चाहिँ फोटोजहरु एक्सट्र्याक्ट गरेर राखेको छु सेप्टेम्बर 22 मा कतिको के पार्टिसिपेसन भएको थियो त्यतिखेर अराउन्ड 75 जना जति आउनु भएको थियो एन्ड म उहाँलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो यो प्यानल डिस्कसन भर्चुअली भए पनि उहाँले सक्सेसफुल पार्नु भएको छ र म उहाँहरु प्यानलिस्टलाई पनि एकदमै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु आईबीएसए पक्लेहावाको थ्रुबाट अब आउँ अर्को कार्यक्रममा रेबिज वीक 2020 को कार्यक्रम September 23 मा हामीले के गर्यौ भन्दाखेरि सोशल मिडिया अवेयरनेस थ्रु इन्फोग्राफिक्स हामीले September 23 मात्र नभएर September 23 बाट चाहिँ हामीले के रे यो सोशल मिडिया अवेयरनेस कार्यक्रम अर्गनाइज गरेका थियौं यसमा चाहिँ अब हामीले के रे म्यान टु म्यान सकिन्न अब भर्चुअली नै गरौँ भनेर हामीले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेका हौं अब September 24 नेशनल लेभल भर्चुअल कन्फरेन्स फर्स्ट डे हिजोको कार्यक्रम थियो यो चाहिँ हिजो नेशनल लेभल भर्चुअल कन्फरेन्सको फर्स्ट डे रहेको थियो हिजोको कार्यक्रममा टपिक हामीले थीमै राखेका थियौं एन्ड रेबिज कोलाबोरेट भ्याक्सिन भन्ने थीम हामीले चाहिँ स्पिकरहरु चाहिँ डाक्टर हेमन्त ओझा सिनियर मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल अनि मिस्टर कपिल चापागाई मेम्बर रोटरैक्ट क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगर उहाँ दुई जनाहरुलाई बोलाएर हामीले यो कन्फरेन्स सफल पारेका थियौं डाक्टर हेमन्त ओझा ज्यूलाई चाहिँ हामी ज्यूसँग चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्यौं जस्तै कि नेपालमा के कस्तो कार्यक्रमहरु भइरहेको छ रेबिजको लागि इम्युनोग्लोबिन ERIG त्यस सम्बन्धी धेरै कुराहरु सिक्यौं अनि त्यस सम्बन्धी सिकेपछि हामीले चाहिँ अब यो कसरी सप्लाई हुँदैछ कसरी के भएको छ फ्री छ कि छैन इत्यादि कुराहरु सिक्ने मौका पाएका थियौं मिस्टर कपिल चापागाई उहाँ चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ
रोटरएक्ट ज्यू सरी मिस्टर कपिल चापागाई ज्यू उहाँ चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ रोटरएक्ट क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगर। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ कि रोटरएक्ट क्लबले हामीलाई पहिलेदेखि नै साथ दिँदै आएको छ र अहिले पनि को अर्गनाइजर हुनुहुन्छ, उहाँको लागि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु उहाँको हेल्पिङ ह्यान्डको लागि। र उहाँबाट हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ रोटरएक्ट क्लबले आइबिएसए पक्लेहावासँग मिलेर के गर्दै आएको छ र आइबिएसए पक्लेहावामा मात्र आबद्ध नभएर अरू संस्थाहरूसँग मिलेर आफैले भए पनि यो रेबिजलाई कसरी रेबिज अवेरनेसको बारेमा रेबिजलाई एलिमिनेट गर्ने तिर कसरी लाग्नु भएको छ भन्ने कुरामा डिस्कसन भएको थियो। त्यहाँबाट हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। अनि साथै रोटरएक्ट क्लब के हो, कस्तो हो र यसले के गरि आइरहेको छ एनिमल वेलफेयरको लागि पनि भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र अब आजको कार्यक्रम सेप्टेम्बर 25 आजको कार्यक्रम नेशनल लेभल भर्चुअल कन्फरेन्स सेकेन्ड डे रहेको छ। आजको कार्यक्रममा आउनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसलाई सफल पार्नु भएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको स्पिकर हुनुहुन्थ्यो मिस्टर सोशल प्रकाश श्रेष्ठ, फर्मर ट्रेजरर आइबिएसए नेपाल। उहाँ हाम्रो आइएस पक्लेहावा क्याम्पसको ग्रेजुएट दाइ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई साइलबाइटिक साइकल अफ रेबिजको बारेमा भन्नुभएको छ अनि की टु इराडिकेसनको बारेमा भन्नुभएको थियो। यो टपिक मेरो लागि पनि एकदमै नयाँ थियो, सायद प्रेजेन्ट हुनुभएको धेरै महानुभावहरूको लागि पनि नयाँ थियो होला सायद। अनि धेरै राम्रो कुरा पनि जान्न पाइयो। उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र साथै अर्को स्पिकर मै आफै हो, एक्जिक्युटिभ मेम्बर अफ आइबिएसए पक्लेहावा, एन्ड मलाई सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब अरू स्केड्युलहरू पनि अझै बाँकी छ। अब भोलि भनेको सेप्टेम्बर 26 नेशनल लेभल भर्चुअल कन्फरेन्स, सेप्टेम्बर 27 मा लाइभ पोडकास्ट। यो लाइभ पोडकास्ट चाहिँ भोलिको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो डाक्टर युवराज पन्तज्यू आउनुहुन्छ, पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ आइबिएसए नेपाल। उहाँ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हार्टको चिफ भेटेरिनियन टेक्निसियन आउँदै हुनुहुन्छ, सरोज जिरेल ज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भर्चुअल कन्फरेन्स पनि नछुटाउनु होला र यदि अरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि बोलाउनु होला। अनि सेप्टेम्बर 27 मा लाइभ पोडकास्ट हुँदैछ। लाइभ पोडकास्टमा पनि धेरै कुराहरू हामी रेबिजको 0 लेभलबाट देखि लिएर रेबिजको एन्डसम्म हामी पुग्नेछौँ। अनि सेप्टेम्बर 28 मा चाहिँ लाइभ मास भ्याक्सिनेसन। अब अहिलेको कोभिड-19 को कन्डिसनमा त त्यति सफल छैन, तर यो कन्डिसनल हो। अब यदि कतै गरिएको छ भने के छ भने हामी कन्ट्याक्ट गरेर हजुरहरूलाई देखाउन, हजुरहरूको माझ पुर्याउँछौँ भन्न मात्र सक्छौँ। अब त्यति मजाले त अब उतो छैन हैन, कन्डिसनल हो है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब यस्तो कार्यक्रमहरु कता भछ के भछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हजुरको माथि पुर्याउँछौँ भन्ने आशा छ। साथै रिजल्ट अनाउन्समेन्ट अफ क्विज कम्पिटिसन एन्ड क्लोजिङ सेरेमोनी, त्यो सेप्टेम्बर 28 को दिन चाहिँ हामीले क्विज कम्पिटिसनको रिजल्ट अनाउन्स गर्नेवाला छौँ अनि त्यही हाम्रो क्लोजिङ सेरेमोनी हुनेछ। होप टु सी यु देयर। भोलि पनि यस्तै पार्टिसिपेसन होस् भन्ने होप गर्दछु। त्यसैले अब थ्याङ्क यू एन्ड स्टे सेफ। अहिलेको कन्डिसन एकदमै गाह्रो छ सबैलाई, त्यही भएर स्टे सेफ। अनि यो कार्यक्रममा आउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन कृतज्ञ छु म। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी। ओके, आशिष दाइ। Yes, thank you, Savini. It was a good presentation about the activities of IBC Paglia since its establishment to eliminate rabies by 30. So I think many of you have filled the Google form that is over here in the chat box for the participation of quiz contest. So if you haven't filled it yet, then you can fill it now. So that's all for today. I think there are no any queries over here. So that's all for today. We'll meet tomorrow again with 2 more interesting topics. So we'll have Mr. Saroj Zirel. He is the senior technician and supervisor of Heart Nepal. He'll be explaining about the
He will be explaining about heart and how heart is going and feeling the differences in community docs and their campaigns. And then we'll have Dr. Yuvraj Panta, who is the past president of IBS in Nepal. So you will be talking about the prognosis of rabies, I think so. So we'll meet tomorrow again. See you soon there. Thank you. And with this, we'll end this program. Thank you so much. Thank you so much for patience.